This message is to the children and the youth of our church. As we are gathered together, as we celebrate the Easter Sunday, although some of you may like bunnies, okay, I'm not here to talk about the bunny. Nor I really enjoy chocolate, okay. Not every day, but time to time I enjoy sweets and chocolate. But neither do I talk about chocolates for this morning. Boiled eggs. How many of you eat boiled eggs? For me, at least every day I eat boiled eggs. But I'm not here to talk about the boiled eggs either. What I'm here to talk about is God's love. God's love. Okay. Maybe some children and the youth, maybe your limitation to the love is about I love my mom, I love my dad. Whenever they give me presents and the school supplies and time to time gifts, maybe that might be the size of your love. But God's love is much, much bigger. Because how do we know God's love? Because I cannot see God. I cannot even grab or touch God's love. But God has shown His love through His Son, Jesus Christ. Okay, Jesus Christ. Okay, we confess we love God, but it's hard for us to imagine God because we don't see it. I don't see the skeleton of God. That's why He has sent His Son Jesus Christ, and He was born in Bethlehem, and He lived, He walked, and He taught us about the kingdom of God. But ultimately, He carried the cross, and He died at the cross for me, for you, and for all of us. Not just for selected people, but everyone. Everyone. This is how God showed His love through His Son Jesus Christ, so that we can, through His death on the cross, that our sins, our original sins, may be forgiven. Our brokenness between God can be restored so that we can once again receive the gift of eternal life as God promised from the beginning of the creation. This Easter Sunday morning, it's about Christ. That's why every Sunday, not only today as we celebrate Easter, but every Sunday morning, every day that we gather together as a church, we are reminded that God's love through His Son Jesus Christ who died on the cross. But more than that, we need to believe. Every children and the youth, everybody say believe. Believe. Okay? Knowing is not important. Of course, it is important. Knowing does not determine us a salvation and gift of eternal life. We need to believe God's love through His Son Jesus Christ, who died on the cross, who resurrected as He promised on the third day. To believe. So this morning as we go home, as we continue to celebrate the Easter, I want all of you to be reminded of the one word, believe. Do I believe the resurrection of Jesus Christ? Do I believe the love of God through His Son Jesus Christ? Do I believe the forgiveness of my sin and gift of eternal life? Do you? How about turn to students, talk to the person. Do you believe it? Ask your brother or sister. Do you believe it? Okay. We need to believe that Jesus Christ, He died, and as He promised, He resurrected on this Sunday morning. That's why we come together, we celebrate the very Easter Sunday morning. Amen? Amen. 재밌어요? 담임 목사가 영어 하니까 여러분이 보통 설교할 때는 잘 안 들으시는데 요한복음 11장 말씀에 예수님께서 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 말씀하셨습니다.
다시 말씀드려서 신앙은 아는 것. 내가 성경 구절 몇 개를 안다, 외운다. 나 뭐 복음서 안다. 나 사도 바울 안다. 시편 말씀 안다. 출애굽기 말씀 아는 것이 중요한 것이 아니라 아는 것을 뛰어넘어서 믿는 것. 믿는 것. 다시 말씀드려서 하나님의 사랑, 예수 그리스도, 또 나를 위해 십자가에 죽으신 예수님을 믿는 것, 믿는 것이 중요합니다. 그래서 요한복음 21장에 총틀어서 한 단어로 우리가 정리한다면 believe, 믿는 것입니다. 믿는 것. 아는 것으로 만족하지 마십시오. 믿으시길 바랍니다. 오늘 본문 20장에는 막달라 마리아 한 여인의 이야기로 시작을 합니다. 예수님께서 십자가에 돌아가신 후에 사흘째 되는 날에 이야기를 담고 있습니다. 안식 후 첫날 이른 아침 아직 해가 뜨지 않는 새벽에 막달라 마리아는 예수님의 시신을 묻어있는 무덤을 향해 가고 있었습니다. 아마 막달라 마리아는 전한 일을 하는 사람이고 또 몸에 질병도 많이 있었습니다. 그래서 특별히 예수님으로부터 치유의 은혜를 많이 받아서 특별히 많은 사람들에게 복음을 전하고 또 치유의 역사가 있었지만 개인적으로 막달라 마리아에게는 정말 잊을 수 없는 그래서 예수님 십자가에 못 박혀 갈보리 산에 올라가실 그때도 가까이 막달라 마리아가 있었고 또 누구보다도 제일 먼저 예수님께서 무덤에 갇혔는데 막달라 마리아가 간 이유는 뭐냐면 예수님 시신에 향유를 발려드리기 위해서. 그래서 유대 정통에는 죽은 시신에 이런 오일을 바르는 그런 정통이 있었다고 합니다. 그런데 우리가 잘 아는 대로 예수님께서는 우리 시간으로 금요일 오전에 십자가에 못 박히고 죽으시고 오후에 또 안식일이 시작하기 때문에 오여 바르는 예수님 시신에 기름을 향유를 바를 시간이 없었기 때문에 그냥 무덤에 갇혔습니다. 그것을 알고 막달라 마리아는 주일 새벽에 3일절 되는 날 새벽 시간에 제일 먼저 누구보다도 제일 먼저 해가 뜨지 않은 아주 깜깜한 밤에 예수님의 시신에 향유를 바르기 위해서 찾아갔습니다. 그런데 어떻게 됐습니까? 예수님의 무덤이 큰 앞에 바위돌이 닫혀 있어야지 정상인데 보통 이것은 장성, 남자, 큰 힘을 쓸 수 있는 사람 3명 혹은 4명 이상의 사람들이 그 무덤의 돌, 엔트런스 돌을 움직일 수 있는데 그 무덤 돌이 움직여졌습니다. 그래서 막달라 마리아는 굉장히 의심스럽게 이거 뭐 something's wrong, 뭐가 잘못됐다라는 그런 마음에 많이 들었습니다. 오늘 본문 2절 말씀에 보면은 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니 막달라 마리아는 두 제자들과 무덤 돌이 굴러간 것과 예수님의 시신에 사라진 것을 발견하게 되었습니다. 그런데 더 놀라운 것은 그 문이 열린 것뿐만 아니라 예수님께서 흰 가운에 세마포의 수건에 걸려드는데 세마포 수건은 있는데 예수님의 죽은 시체는 발견하지 못했습니다. 그런데 예수님께서 제자들에게 기가 아프도록 마지막 만찬을 하면서도 예수님께서 내가 이 땅에 온 이유는 바로 하나님의 뜻을 이루기 위하고 인류를 대신해서 십자가에 못 박혀 죽으시기 위해서 그래서 곧 로마 군인들에게 잡혀서 십자가에 못 박혀 죽으시고 3일 만에 부활하실 거라고 여러 번 말씀을 했는데도 예수님의 제자, 특별히 요한과 베드로, 정말 예수님과 제일 가까이 있었던 이 제자들은 예수님의 부활하시는 것을 눈으로 보면서도 믿지 못했다는 것입니다. 오늘 9절의 말씀입니다. 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라. 예수님께서 그렇게 많이 강론하시고 예수님께서 천국 복음을 전파하셨지만 그 무엇보다도 내가 잡혀서 인류를 대신해서 십자가에 못 박혀 죽으시고 3일 만에 부활하신다는 것을 여러 번 말씀을 했는데도 제자들이 보는 순간에 믿지 못했다는 것입니다. 깨달지 못했다는 것이다. 아니 너무나 예수님의 그 부활이 너무나 임박하게 왔기 때문에 나름대로 프로세스도 못하고 소화를 시키지 못했던 그런 결론이 된 것입니다.
특별히 베드로와 요한은 열두 제자 중에 예수님과 가까이 지냈던 사람인데도 불구하고 정말 예수님께서 죽으시고 부활하신 그 사실을 깨닫지 못했다는 것입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 오늘날 어떻게 보면 베드로와 요한의 모습이 오늘날 살아가는 그리스도의 우리의 모습이 아닌가 생각됩니다. 교회는 다녔습니다. 수년 동안 다녔습니다. 주일학교, 성경 공부, 또 나름대로 찬양, 예배 갖가지 이렇게 수년 동안 해서 많이 뵀지만 만약에 내 눈앞에 부활하신 예수님의 세마포만 있다면은 정말 우리가 예수 그리스도를 믿을 건가? 죄송한 이야기지만 오늘날 많은 교회가 있고 한인교회, 또 미국교회, 또 다민족교회 많이 있지만 교회를 수년 동안 다니지만 예수 그리스도의 부활을 믿지 않는 많은 크리스찬들이 있다는 것입니다. 그런 의미에서 다시 한번 우리 부활주일이 그냥 하나의 행사의 주일로 끝나지 않고 정말 예수님께서 이 땅에 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으셨다는 것은 참 예수님의 인간의 모습을 보여주는 것입니다. 또 약속하신 대로 3일 만에 부활하셨다는 것은 참 하나님이 예수님이 신이시나 가시라는 것을 보여주시고 나타나는 사실인 것입니다. 그런 의미에서 예수님은 진정 인간의 욕심의 몸으로 오셨고 더 나아가서 예수님은 하나님의 아들이시는 것을 부활을 통해서 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 것을 통해서 우리에게 잘 나타나고 있는 것입니다. 이제는 우리가 성경에 아는 요한복음 20장 말씀, 마태복음 28장 말씀, 마가복음 16장 말씀 이런 그냥 구절을 몇 개 외우는 것으로 아는 것이 아니라 믿음으로 정말 예수님께서 나를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으시고 약속하신 대로 3일 만에 부활 승천하셨다는 것을 믿음으로 고백할 수 있는 저와 여러분 다 될 수 있기를 바랍니다. 그렇습니다. 예수 그리스도의 부활은 기독교 신앙의 핵심인 것입니다. 내가 구약과 신약의 많은 성경 이야기와 어떤 주제를 안다 할지라도 만약에 부활의 신앙을 믿지 않는다면 나는 그리스도인이라고 할 수가 없을 것입니다. 빈 무덤, 상징하는 것은 죽음을 깨뜨리시고 승리하신 예수 그리스도의 구원자를 보여주시는 것입니다. 사탄은 예수님을 십자가에 못 박혀 죽으셔서 하나님의 아들을 죽였다고 하하 하면서 웃었을 것입니다. 그러나 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으시고 그걸로 끝난 것이 아니라 약속하신 대로 3일 만에 부활 승천하셔서 그래서 우리 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자에게 우리에게 소망이 있는 줄 믿습니다. 우리가 이 땅에 살면서 80년, 90년, 100년 그 이상을 살면서 끝이 아니라 예수님께서 부활하신 첫 열매처럼 우리는 예수님을 따라서 그 이후에 부활의 소망과 부활의 기쁨을 우리가 누릴 수 있는 줄 믿습니다. 나를 위하여 십자가에 달려 돌아가시고 부활하신 예수 그리스도의 은혜를 믿음으로 받아들일 수 있기를 바랍니다. 우리의 삶의 죽음의 권세를 깨뜨리시고 부활하신 예수 그리스도를 믿는 믿음과 부활의 소망이 가득할 수 있는 저와 여러분 다 될 수 있기를 바랍니다. 우리 옆에 사람한테 한 번 더 인사하겠습니다. 예수 부활하셨습니다. 아멘.